خصوصا برای شما برای آدمایی که همیشه دلشون به اینجا میتپد و همیشه اینجا دوست‌ها دارید، همیشه اینجا آدم‌هایی دارید که با صحبت کنید و مقصدهای عمومی دارن. برای همین بیشتر از دیگرها شما برای این آدم میدونن قدر این رفت آمده. خب بugün bizni mehmonimiz birinchidan sizlar xush kelibsizlar bizni idoraga. Xo'p, birinchi mehmonimiz qadimdan shu O'zbekistonni do'sti, O'zbekistonga kelib yuradigan juda ajoyib mutaxassis. Bular shu bitta yigitga 40 hunar kam deb shu odamlar haqida gapirganda, nimaiki bularni men bu kitoblardan tashqari gazeta chiqaradilar, ham she'r yozadilar, ham yozuvchilar, ham ilmiy tibbiyot sohasida ilmiy kitoblar yozadilar. Endi men bu yerdagi asosan asarlari bular tibbiy mavzuda yozilgan asarlar. Endi men bu gazetalarni, men bu kitoblarni ko'rsatlaring, o'zinglar yana yaxshi tanish bo'lasizlar bularni hayoti bilan, ijodi bilan va faoliyati bilan. Endi bugun bular bizga men shu yoqqa kelaman, men keldim. Bular birinchi kelishlari emas. Bularni bu yoqqa men shu bizning redaksiyaga 3-chi yo 4-chi marta kelishlari. Doim kelib shu bizni kasbdoshlarga, men bu qo'shnilarga, jurnalistlarga, yozuvchilarga o'zlarining maslahatlarini berib boradilar. Nimaiki bular shu asosan hozir mana kimdir so'radi, siz bir xil saqlanib qolasiz deganlarga bular men sirlarini boshqalarga aytaman-ku, qanaqa yosh qolish, lekin hammasini aytmayman. Nimaiki o'zimga ham qoldirishim kerak. Shuning uchun hozir qancha iloji bo'lsa, shularni sizlarda shunaqa imkoniyat bor so'rashga. Keyin bular yozuvchilar va tabiblarni xalqaro assotsiatsiyasini tuzgan. Va shu assotsiatsiyaning raisi. Bularda hozir 45 ta a'zo bor ekan assotsiatsiyada, 3-4 ta mamlakatdan. Endi O'zbekistondan shu assotsiatsiyaga yangi agar munosib odamlar bo'lsa, shaxslar bo'lsa, shularni qabul qilish niyatlari bor. Qisqacha shu agar shu ma'lumotni beraman, yo yana savol javob bo'larmi? Men hozir qilib bo'lmasa bularga hozir so'z beramiz. Bular o'zlari haqida yana batafsilroq gapirib beradilar. Rus tilini tushunasizlarmi? Ruscha gapiraman. Tarjima qilib bering. Здравствуйте. Mullo Zuhur Tohiri, ismini aytmoqda. Здравствуйте, уважаемые товарищи, я вас всех люблю. Так, цель нашего встречи, что вы жили до 100 лет не болея. Я автор проекта «Как прожить 100 лет не болея», и у меня есть книги, потом вам все покажу. Недавно со стороны Владимира Владимировича Путина были мои единомышленники. Я один страну, он меня не поддержал, там много академиков в России. Мы сделаем такой проект. Так, значит, искусство здоровья. Знаете, искусство питания есть, искусство одежды одевать, искусство что-то сделать. Вот этот проект, сейчас я пришел, я должен встретиться с вашим министром здравоохранения. Сейчас это отдельная республика. С нашим медиа официально направили письмо. Письмо поступили, но они на рассмотрение сказали, через неделю, если мы вам скажем, пойду будет встреча. Я должен встретиться с вашим министром культуры и здравоохранения. О моем проекте, чтобы ваш народ был здоров, не болел. Конечно, люди умирают не от болезни, а от незнания. Вот когда вы будете знать, этому врачу, тому врачу, и проблемы не решают. Так, я на сегодняшний день, он ассоциация сказал, я председатель Ассоциации народной медицины Таджикистана 2003 года. И буквально в прошлом году мы открывали Международный союз писателей и целителей. Вот официально зарегистрировано в Минюсте. Это впервые в мире, это союз врачей и целителей. Почему я такой союз сделал? Потому что писатель, ну вы журналисты, вы духовные целители. А врач, он непосредственно лечит тело человека. И вместе должны что-то сделать. У нас основной принцип, это мир во всем мире. Мы хотим, чтобы вообще не было война. Война тоже, война у человека в мыслях, и все это получается. Все вопросы можно решить мирным путем. Вот два президента встретились, решили вопросы, решился. А то я буду говорить, я сильный, те сильнее убивают, разрушают страну. Второй наш принцип – долгожительство. Третий наш принцип –
охрана окружающей природы. Заходите. Так, кто хочет с нами работать, мы готовы всех людей учить, провести тренинги, обучать. Проходите. Изучение Нобелевской премии. Что я разработал сейчас моим препаратом, моей методикой лечится онкология, раковые заболевания. Уже идет подготовка документов для получения Нобелевской премии. Вот. Ну это посмотрим, как будет. Первое, что вы должны делать. Вот эту книгу я принес, то, что сюда, это подарок для вашей редакции. Об остиловке матараст. Значит, вода дороже золота. Основа лечения это вода. Вы что должны делать? Вот, например, в 2010 году у меня как бы вышла книга на русском языке. Я практически часто полгода больше работаю в России, полгода в Таджикистане. Вот вода дороже золота. Как вы проснулись, вы должны пить пол-литра воды. Почему? Потому что вода, которая с кровью циркулируется, за ночь с мочой уходит дыхательным путем, и кровь скушается. Если утром не пить, с годами, вот люди за 50, 60, 70 лет на ночь умирают. Они не знают, что надо пить воду. Проснулись, надо пить пол-литра воды каждый час, а потом есть такая формула, если ваш вес 70 килограмм умножить на 30 миллилитров. Вес 100, вы должны пить. Не будет нехватка жидкости, это у вас головные боли, это у вас боли, сигнал различный. Бывает много разных типов воды. Дождевая вода, значит, от снега идет, подземный, много-много. Здесь подробно все, потом методы лечения. Вот у меня в методике лечения включается очищение кишечника. Я сделал, прежде чем ходить с предложением, группу, взял учеников 3-5 класса, обучал методику таджикской классической медицины. Наши классики, ну, обладмисну, не будем говорить узбек или таджик, все равно был, наш Средняя Азия раньше ничего не было. Они как диагностировали? Смотрели в глаза, на лицо, на язык, на ногтях, на кожу, запах тела, поставили диагноз. И подбирали питание. Эти люди стали здоровыми. А у нас сейчас, вот, иди, МРТ сделать такой аппарат, все равно сделать, не могут решить лечение и умирают больные. Прости методику. Я уже в Москве начал организовать Международный центр таджикской классической медицины. Ну, здесь кое-какие таблицы я вам есть, потом покажу. Цель, вот если сейчас пойдет человек, будут ходить по всем дистанциям, я буквально, вот у меня такой аппарат, я диагностику делаю. Когда-то меня пригласили в Кремлевскую больницу, я Расул Гамзатову диагностировал. Этим аппаратом, ну, потом я покажу еще, что у человека всегда имеется энергия на теле. Он биолокатор называется, вот. И горит лампочка. Почему горит? Потому что человек живой, энергия есть. Машину наливаешь бензин, человеку наливаешь воду. В Китае, если человеку дают так, расстрел, ему не расстреляют 5-6 килограмм мяса в камеру, воду не дают, утром он умер уже. Потому что покушал, вода нету, что и превратился в этих. Вот поэтому сейчас у меня принцип, это при помощи вашей поддержки изменить структуру здравоохранения, структура просвещения и структура питания в Средней Азии. Все узбеки, таджики, я и Дагестане работал, мусульманский мир, мы все неправильно питаемся, неправильно готовим, кухни, нездоровой кухни. То, что пришел, барану зарезал, покушал, все, это создает много проблем. Так, вот этим аппаратом я, значит, делаю диагностику, просто вот так. Так, держу, вот смотрите. Если налево вращается, значит нервы не в порядке. Ну, слух вроде ничего, но зрение ясно. Вот так я диагностирую. Всего 1 минут и дал систему, человек здоровый. По воде я вам сказал, много не буду говорить, потом будете... Так, все подарки вот так поставлю. Второй, этот, я еще при Союзе Таджбой хорошо знаю, я писал Асрори, заносчивый секрет супружества. Потому что многие в Средней Азии не знают, как обращаться с женщиной или как с мужчиной. Много проблем. Тем более сейчас очень много разводов.
И я в прошлом году это сделал немножко. Еще лечение бесплодия. И много у людей бесплодия. А вот асроли ойладори ва табобати бенасли. Я сейчас, вчера я был Амирхул Каримов, вы знаете, он тоже мой друг, давно мы дружим. Значит, я говорю, можешь сдавать, перевести книги. Сейчас он говорит, мало люди книги читают. Я говорю, мои книги везде. Требовательные люди читают. Все ЗАГСы покупают, сколько ЗАГС, сколько женится. Не, серьезно. Там скажут, вот, прежде чем ЗАГС подписать, покупаешь эту книгу. Я в Таджикистане так создавал. Потому что люди поженились, обыкновенно как обращаться с женщиной не знают. Разводиться, бесплодие. Здесь все подробно написано. Вот ваши сотрудницы, тот говорит, я, когда вы про секс говорили, я вышел, я не слышал до конца. Я не буду говорить, я книгу оставлю. Так. Сад соль бизи, это мой стихи. В общем, у меня третья книга, сборник стихов на таджикском языке и на русском языке. Издательский союз писателей было издано в Москве. Я вам просто пару стихов почитаю, чтобы вы в курсе были, что смысл жизни в чем. По-таджикски буду читать, если смогу перевести на русском языке. Эбе хабарон хабар надорит шумо. Люч омадаю, люч равонит уже. Им молун муркузар баки мемунат, охир беравет назди худо бояд дом. میان آدمان شورش سودا، میان آدمان تقسیم دنیا، پر از شخص سری شخص دیگر را که گویا او نمی‌رد دنیا. Среди людей всегда раздор, всегда имущественный спор. Один готов другого съесть, а смерть не думает, что есть. Все люди, вот я должен это делать, я такой, раз пах, он умер. Ни его дворец, ни его ничего не останется. Поэтому, когда у человека нормальный мысли, нормальные, этот у него всегда будет довольно, мало болезней будут жить. Так, здесь есть один мой четверостиший, о дружбе нашего народа был опубликован в нашей газете. 2000, по-моему, 1994 году был. Дни культуры Таджикистана в этих. Узбекистана. Я участвовал. Покойник Каримов выступил, начал с четверостишия Рудаки. Хеш шодинес андарин джахон, бартарас дидори йори дустон. Потом сказал, у нас токамиз бир, одатамиз бир, мундока. Я вообще от них вдохновение получил. Написал четверостишие, что Тоджик узбек чуя гурдастан, аз кадим айом бахам пайвастан. Об менушан як руди равон, аз зарафшон амодарёи он. در سمرقند و بخارا آدمان حق میگویند با هر جو زبان دوامش انجام میخواهد. Такомаш اینجا هست можно печатать, дружбу народов побольше говорить. Так, значит, 100 болезней, 100 лечений. Значит, это 100 болезней, 100 лечений, это болезни взаимоотношений людей. Это ненависть, гордость, ревность, разные вот это. И лечение я тоже здесь написал. И каждую неделю я сам читаю. У каждого из нас есть много недостатков. Я исправляю свои недостатки. Потому что я сегодня, я скажу, я академик, я такой, я не буду сидеть с радивыми, это тоже болезнь. Или что-то сделать. Вот эта книга периодически можете давать в страницах своей газеты. Этот на русском языке, здесь на таджикском языке, раз вот такая появился. Я сделал небольшой санаторий в 2009 году в Айнинском районе. На 30 коек. У меня большое место. Ну, от силы иногда 50 человек я принимаю. Вот такие коттеджи, вот такое решка протекает. Ну, природные методы оздоровления. Сам природа лечит. Это зоны экологически чистые. Я сам живу вдоль Варзовской речки в Душанбе. День около 3000 машин около моего дома. А здесь ничего нету. Здесь приходишь, отдыхаешь сразу, все проблемы решаются. Вот один студент пришел больной, который каждые 2 часа делает, у него был рак, рамидол, морфин, а потом говорит, доктор, что-то у меня боли нет. Я говорю, это дом Бога. Ты пришел, это воздух, природа, общение с природой, все это помогает. Вот в этой санатории, значит, сейчас Самарканда, вот здесь была, Валима ушла,
от Самарканда 140 километров. С Ташкента, так, мы вчера доехали 2 часа, ну, полтора, в общем, 2,5 часа. До Хаджента еще 2 часа туда. Где-то в пределах 5 часов можете добираться туда. Но заранее нужно звонить, что место есть или нет, как. Потому что у нас 30 мест, например, в мае месяце уже 25 человек из Санкт-Петербурга приходят. Там горе лечит. Только я провожу занятия, но есть много процедур, то, что обыкновенно во всех санаториях. Реестр родники. Так, это тоже вам. Ну, 100 болезней отдал. Вот схема лечения рака, по-моему, методику. Я написал. В 2012 году вышел рак излечим. Потому что когда у больных слово рак слышат, они уже умирают от страха. А когда люди начали читать эту книгу, что можно же лечить, и появилась надежда. Надежда на выздоровление половина лечения. И люди начали выздоравливаться. Вот сейчас я сделал, потому что большую книгу сейчас никто не читает. Схема лечения рака по методику доктора Тахири. Но они изданы в Астане, потому что там люди болеют на основе этой трава ферула. Я сделал некоторые препараты, но потом скажу. Здесь всего маленькая страница, почитал, выполнял по этому назначению, ты уже здоров. И рака не будет. Так, вот это мой проект, как прожить 100 лет не болея. Это опять-таки знание. Человеку нужно знание, что вы знали, что сделать, как все это. Так, это вкратце я вам давал небольшую информацию, что мы можем делать. Так, наверное, слово уже за ваши вопросы. Потом я вам скажу несколько упражнений о оздоровлении в конце. Аромат. У кого есть какие вопросы? Так. Конкретно ясно, Марамат. Очень рад вас видеть, газета «Ташкентская правда». Скажите, пожалуйста, вот какими видами вот деятельности в оздоровлении вы сами занимаетесь в своей жизни? Вот лечили что-то, вот процедуры какие-то, об этом расскажите, пожалуйста. О медицинской вашей работе. Вот смотрите, я, во-первых, написал, я воду регулярно пью. 28 лет, я сейчас практически каждый день занимаюсь очистительной клизмой. Я здесь вот привез такой листочек на 3 языках. Узбекский, таджикский, на русском языке. Вот смотрите, я быстро почитаю то, что я делаю. Ежедневно перед едой, ну, пить, здесь, конечно, это другой вариант, 200, а так пол-литра воды. Миод по столовой ложке, лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, потом покажу. Ходьба средняя, я уже больше 4 километров ходил сегодня, до 10 километров. Ежедневно в рационе употреблять килограмм фрукты, овощи. Вам дадут такие листочки, вы можете взять систему оздоровления по доктору Тахири. Смехотерапия. Я иногда сам по себе начну смеяться. Центр смеха возбуждается, хорошее настроение, и у вас пойдет. На моей тренинге я людей учу. Каждый вечер я ставлю музыку, под музыку танцую. Потому что это ритм, движение. Должны организовать кафедра музыкотерапия, кафедра фитотерапия, кафедра водолечебница. Сейчас нету, вот у нас идем совсем не в том направлении. Так, аутогенная тренировка, это что такое? Я, например, каждый вечер вот 50 раз массирую живот по часовой стрелке. Закрываю глаза и буду просить прощения у Бога, кого-то случайно обидел, мысленно. Потом буду говорить, я молодой, я красивый, я богатый, я счастливый, я буду жить 100 лет, я получаю Нобелевскую премию, я получаю такой. Себе ставлю код, наша программа, то, что в компьютере вы делаете.